نسبت عطا ہوئی جسے مرشد کے فیض سے ہر لمحہ حیات ہے سلطان جاں کے ساتھ۔ اختر میرے مرشد کا ذرا فیض تو دیکھو، کس طرح درد دل کیا میرے بیاں کے ساتھ۔ رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم الشریف۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میں اور آپ ہفتہ وار مجلس ذکر میں اس وقت جمع ہیں۔ دعا فرمائیں کہ حق جل شانہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے تمام مشائخ جو گزر چکے اور جو حیات ہیں، ان کی نسبت خاصہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مجلس ذکر کو دن قیامت کے ہم سب کے لیے بخشش، نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آج کی نشست میں دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ نمبر ایک، سلوک کی بنیاد کن چیزوں پر ہے، اور نمبر دو، ایک سالک اور مرید اتنا عرصہ اللہ والوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے لیکن اسے فائدہ کیوں نہیں ہوتا۔ پہلی بات، سلوک کی بنیاد تین چیزوں پر ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ نمبر دو، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اور نمبر تین، نمازوں کا خاص طور پر اہتمام کرنا۔ جو آدمی ان تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں کمزور ہے تو یوں سمجھ لیں کہ ابھی تک اس کو تصوف کی ہوا بھی نہیں لگی۔ تصوف کی اس بندے کو ابھی تک ہوا بھی نہیں لگی۔ ذکر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کثیر کا حکم دیا ہے۔ ذکر کثیر کا حکم ہر عبادت کے لیے تخصیص ہے کہ نماز دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، اس کے بعد واجبات اس کی تعداد بھی متعین ہے، پھر نماز کے اندر جو سنت نماز کہلاتی ہیں ان کی مقدار بھی متعین ہے، اور مخصوص نوافل کی مقدار بھی متعین ہے۔ زکوٰۃ دینی ہے تو اس کی بھی مقدار متعین ہے۔ اتنی نماز پڑھنا کہ نماز پڑھنے میں ایسا مگن ہو کہ نوافل پڑھنے میں کہ سونے کو وقت نہ دے اور سوئے ہی نہ، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں زکوٰۃ کے علاوہ اتنا خرچ کرنا کہ سارا مال ہی خرچ کر دے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سارا مال پیش کیا، حضور نے فرمایا کہ واپس لے جاؤ، اب تم جوش میں آ کر دے رہے ہو اور بعد میں پچھتاؤ گے۔ یہ خاصہ صدیق اکبر ہے، ہر بندہ صدیق اکبر نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے واپس بھیج دیا۔ تو اگر کوئی سارا مال خرچ کرنا چاہے، مال کثیر کہ سارا ہی خرچ کر دے، تو اسلام اس کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ روزے، صحابی رسول نے مسلسل روزے رکھنا شروع کیا، حضور نے باقاعدہ بلا کر منع فرمایا، تمہارے بدن کا بھی تمہارے پر حق ہے۔ لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں قرآن مجید حکم دیتا ہے کہ تم ذکر کرو، اور ذکر کثیر کرو، بہت زیادہ ذکر کرو۔ اس کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے کہ بھئی ہم تو بیعت ہوئے اپنے حضرت جی سے، تو حضرت جی نے تو فرمایا کہ 200 دفعہ درود شریف پڑھو، 200 دفعہ استغفار پڑھو، بس حضرت نے تو یہ بتایا ہے،
जिक्र कसीर का तो हुक्म नहीं दिया हजरत जी ने हमें। हमारे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में औराद और वज़ाइफ जो चलते हैं उनमें दरूद शरीफ 200 दफा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह 200 दफा, या बाज़ जगहों पर बैत के बाद हजरत फरमाते हैं 100 मरतबा सुबह शाम, ये जुमला भी हजरत फरमा देते हैं। तो भाई अभी आप कह रहे हैं जिक्र कसीर, जबकि शेख और मुर्शिद वो कह रहा है कि 200 दफा दरूद शरीफ, 200 दफा इस्तगफार, तो फिर ये जिक्र कसीर तो ना हुआ ना। याद रखो, जिक्र कहते किसको हैं? जिक्र कहते किसको हैं? जिक्र का माना है अल्लाह ताला को याद करना। जिक्र का माना है अल्लाह ताला को याद करना, और याद दिल से किया जाता है, जबान से नहीं। जबान से गुनगुनाया जाता है, जबान से अल्फाज दोहराए जाते हैं। जिक्र याद करना, मां कहती है अपने बेटे को, बेटा मैं तुझे बहुत याद करती हूं, तो क्या मतलब? मां हर वक्त बेटे का नाम जबान पर जपती रहती है कि मेरा बेटा कासिम कासिम कासिम? नहीं, उसका मतलब यह है कि हर वक्त तुम मेरे दिल में होते हो। एक लम्हे के लिए भी बेटा मैं तुझे भूलती नहीं हूं, मेरा दिल हर वक्त तुझे याद रखता है। तो अल्लाह ताला ने जिक्र कसीर का हुक्म दिया है, हर वक्त अल्लाह ताला को याद रखना। जो मशाइख से बैत है, मशाइख बैत के बाद एक जुमला इस्तेमाल करते हैं कि हर वक्त इस बात का इस्तेहजार रहे कि मेरे पर अल्लाह ताला की रहमतों का नजूल हो रहा है, चलते फिरते उठते बैठते मेरा दिल उसके शुक्राने में कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये जिक्र कसीर है, दिल में याद करना। और इसका यह मतलब नहीं है कि जो जबान से किया जाता है वो नऊज़ुबिल्लाह फेल आबस है या वो जायज नहीं है ना। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने दोनों का हुक्म दिया, वज़कुर इस्मा रब्बिक वज़कुर रब्बक, जिक्र करो अल्लाह ताला के नाम का और जिक्र करो अल्लाह का, अल्लाह को याद करो। इन दोनों का जिक्र कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। एक को हम मुराकबा कहेंगे और दूसरे को वकूफ कल्बी कहेंगे। ये वकूफ कल्बी है, हर वक्त अल्लाह को याद रखना। जब ये कैफियत इंसान को मिल जाती है, फिर अगर वो अल्लाह को भुलाना चाहे तो नहीं भुला सकेगा। हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस बंदे को अल्लाह ताला मकामे निगहदाश्त अता फरमाते हैं, मकामे निगहदाश्त ये है कि अल्लाह ताला की जात का ऐसा इस्तेहजार जो भुलाने से भी नहीं भुलाया जा सकता, फरमाया जब ये इंसान को हासिल हो जाए, अगर अल्लाह ताला उस बंदे को 1000 साल जिंदगी दे और उसको कहें कि ये 1000 साल तो हम तुम्हें दे रहे हैं जिंदगी के, तुम इन 1000 सालों में 1 सेकंड के लिए अल्लाह को भुला के दिखाओ, तो वो नहीं भुला पाएगा। 1000 साल तक प्रैक्टिस करें। जिसको ये मकाम मिल जाता है वो फिर कोशिश के बावजूद नहीं भुला पाता, उसके लिए बुलाना नामुमकिन हो जाता है। हमारे बिल्कुल करीब जमाने के हजरत ख्वाजा अजीज अल हसन मखजूब रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल में अक्सर दिया करता हूं कि एक मर्तबा अपने पीर भाइयों के साथ बैठे हुए थे। अब इनके पीर भाई कौन थे? मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना खैर मोहम्मद साहब जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती हसन अमर तसरी रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल गनी फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह। ये बड़े बड़े हजरात, बड़े बड़े अल्लाह वाले जिन्होंने इस सरजमीन पर बड़ा दीन का काम किया है, ये सारे हजरात बैठे हुए थे। अगर ख्वाजा साहब ने इनको लतीफे सुनाना शुरू किए। अब जब लतीफे सुनाना शुरू किए तो मजलिस में हंसी मजाक खिलखलाहट कह कह इसकी सदाएं बुलंद होने लगी। हत्ता कि मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना खैर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह जब बहुत देर तक इन्होंने लतीफे सुनाए तो फरमाया कि अब तुम बस करो, हमारे पेट में दर्द हो रहा है हंस हंस के। इस तरह हमारे यहां कह दिया जाता है इतने खिले हैं कि जनाब बखियाची दर्द शुरू हो गया। तो इतना हंसाया
कि वो एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। तो फरमाया कि अब बस करो। तो हजरत ख्वाजा साहब ने फौरन महफिल का उन्वान बदला और फरमाया कि मुझे 2 घंटे हो गए तुम्हें लतीफे सुनाते हुए, 2 घंटे हो गए तुम्हें लतीफे सुनाते हुए, क्या इन 2 घंटों में तुम में से किसी ने अल्लाह को भी याद किया? सारी महफिल का रंग अब क्योंकि सारे अल्लाह वाले थे, इल्म दीन, इल्म के पहाड़ थे सारे, अब यकदम खामोश, बिल्कुल मजलिस जो है, मजलिस पे सकूत तारी हो गया। तो फरमाया बोलो, अब सब खामोश। तो फरमाने लगे अल्लाह की कसम 2 घंटे हो गए मैं तुम्हें लतीफे सुना रहा हूं, 1 सेकंड के लिए भी मैं अल्लाह से गाफिल नहीं हुआ। ये करीब जमाने के हैं, ये 47 के बाद इनका विसाल और इंतकाल है, 1947 पाकिस्तान बनने के बाद। मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह पाकिस्तान के पहले मुफ्ती आजम है। मौलाना खैर मोहम्मद सफदर ये जामिया खैर मुदारिस के बानी और मोहतरम है। मुफ्ती हसन अमर तसी ये जामिया अशरफिया लाहौर के बानी और मोहतरम है। ये पाकिस्तान बनने के बाद के बुजुर्ग हैं। जो मेहनत करता है, प्रैक्टिस करता है किसी फन के अंदर, देखो वलायत जो है ये कसबी है, ये वाहबी नहीं है। मकाम नबूवत, मकाम सहाबियत ये वाहबी है, और मकाम शहादत, मकाम वलायत ये दोनों कसबी हैं। वाहबी का मतलब ये है अल्लाह जिसको चाहे चुन कर दे दे। नबी के लिए ज्यादा इबादत गुजार होना शर्त नहीं है, बस अल्लाह ने चाहा, और बल्कि पैदा भी नहीं हुए थे, अल्लाह ने पहले ही उनका इंतखाब कर दिया, तो उनकी नेकी थोड़ी काम आई नबी बनने में। नबी इंतखाब खुदाबंदी है, और इसी तरह सहाबी भी इंतखाब खुदाबंदी है। जिसको अल्लाह ने चाहा वक्त के अंबिया का सहाबी बना दिया। उसमें सहाबी बनने के लिए इबादत को कोई दखल नहीं होता, लेकिन वली और शहीद बनने के लिए बंदे की कोशिश को दखल होता है। जो कोशिश करता है अल्लाह उसको नवाजता है। वली सिर्फ वो वाहबी चीज ऐसी नहीं कि अल्लाह ताला बस किसी का इंतखाब कर लेंगे और उसको वली बना देंगे। अल्लाह ताला बंदे की मेहनत को देखते हैं, बंदे के मुजाहिदे को देखते हैं, फिर उसके बाद उसी हिसाब से अल्लाह उसको नवाजते हैं। तो एक जो आदमी जाकिर नहीं है, जिक्र करने वाला नहीं है, हर वक्त अल्लाह ताला को याद नहीं रखता, समझ लो उसको अभी तसव्वुफ और सुलूक की हवा भी नहीं लगी। तो पहली चीज है जिक्र, और दूसरी चीज है कुरान मजीद की तिलावत। कुरान मजीद की तिलावत हमारे सिलसिले के असबाक में भी है कि कुरान मजीद की तिलावत करना जितना आसानी से हो सके। और याद रखो कुरान मजीद की वो तिलावत इंसान के अंदर इनकलाब बर्पा करती है जिस तिलावत के अंदर दवाम हो। दवाम का मतलब यह है कि हमेशा रोजाना की बुनियाद पर तिलावत हो। ऐसी तिलावत जो जुनून में आकर, जज्बे में आकर यकदम जो है कई सिपारे पढ़ लिए और फिर कई कई दिन छुट्टी। हमने बाज बुजुर्गों के अकवाल पढ़े, फरमाया कि एक आदमी रोजाना एक रकू पढ़ता है, एक आदमी रोजाना एक रकू पढ़ता है, रोजाना रकू पढ़ता है और बहुत अरसे बाद जाकर उसका कुरान मजीद खत्म होता है, लेकिन रोजाना पढ़ता है। और इसके बिलमुकाबिल एक ऐसा बंदा है जो हर रोज कुरान मजीद खत्म करता है, महीने के 25 दिन हर रोज कुरान मजीद खत्म करता है, और अगले 5 दिन जो है कुरान को हाथ भी नहीं लगाता। तो फरमाया कि कुरान मजीद उस बंदे के दिल पर असर करेगा जो एक रकू रोजाना पढ़ता है। अगर रोजाना पूरा कुरान पढ़े तो सोने पे सुहागा, उसका इनकार नहीं है, लेकिन ये जो रकू पढ़ रहा है ये उससे बढ़कर दिल इसका जो है अल्लाह ताला के यहां मकबूल है, इस वास्ते क्योंकि इसकी इबादत में दवाम है, हमेशगी है, ये लुढ़खड़ाहट नहीं है। और हर इबादत के अंदर ही इसी तरह है। नमाज, अल्लाह ताला के यहां नमाज भी वही इंसान के दिल को तब्दील करती है जिस नमाज के अंदर दवाम होगा। ये अगला स्टेप जो है वो नमाज का आ रहा है। एक नमाज पढ़ ली, 3 छोड़ दी, 3 पढ़ ली, 2 छोड़ दी, ये नमाज
इंसान के दिल के अंदर फर्ज अदा हो जाएगा। 2 पढ़ ली, 3 छोड़ दी, 2 का फर्ज अदा हो गया और 3 का गुनाह नामे फर्ज अदा हो जाएगा। जो छोड़ी उसका गुनाह नामे अमाल में लिखा जाएगा। लेकिन वो नमाज जो इंसान के दिल में तब्दीली पैदा करती है, वो नमाज जो इंसान को कुव्वत बख्शती है, वो कुरान मजीद की तिलावत जो इंसान के अंदर ईमान की हलावत को पैदा करती है, वो तब होगी जब उसके अंदर दवाम होगा, हमेशा हमेशगी होगी। नमाज के अंदर भी दवाम चाहिए और तिलावत के अंदर भी दवाम चाहिए। जिनकी तिलावतों में दवाम होता था, बल्कि सिर्फ दवाम नहीं होता था, हर रात तहज्जुद की नमाज में खत्म कुरान का दवाम हुआ करता था। फिर उनकी मिसालें आप फज़ाइल अमाल में पढ़ते हैं कि तीर दर तीर बदन में पेवस्त होते चले जाते हैं और वो नमाज में मस्त खड़े हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि किसी तकलीफ का एहसास भी नहीं है। अब जो सहाबी सोए हुए हैं और एक के बदन पर एक तीर लगा, दूसरा ये अल्फाज तक भी उसकी जबान से नहीं निकले, दर्द का एहसास भी नहीं है। सहाबी के पांव में कोई ऐसी चीज लगी जो अंदर पेवस्त हो गई, निकालने के लिए बड़ी भाई अब किस तरह इसको निकाला जाए। फरमाया मैं नमाज शुरू करता हूं, तुम निकाल लेना। अब नमाज शुरू की, नमाज सलाम फेरने के बाद वो गजबनाक हुए, भाई मैंने नमाज इस वास्ते नियत बांधी थी कि तुम इस तकलीफ देने वाले कांच को या लोहे को, जो चीज भी पेवस्त थी, इसको तुमने खींचा नहीं। कहा वो तो हमने खींच भी लिया और उन्हें एहसास भी नहीं हुआ। ये अहादीस हैं, ये किसी की यानी ऐसी हवाई फायरिंग नहीं है। हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, हमारा अहादीस नबविया पर ईमान है। ये जो हलावत ईमानी है कि सहाबे कराम नमाज पढ़ते हैं और हमें तो मच्छर नमाज नहीं पढ़ने देते, हमें तो मच्छर नमाज नहीं पढ़ने देते। सर्दियों के मौसम में हमारी चादरें ठीक करने का जो अंदाज होता है, उससे पता चलता है कि हमारी इबादत के अंदर कितनी यकसुई है। तो ये जो सहाबे कराम को हलावत मिली थी कुरान मजीद की तिलावत की, सहाबी तिलावत करता है और आसमान से फरिश्ते उतर रहे हैं उसकी तिलावत सुनने के लिए, उसको चमकती हुई चीजें महसूस हो रही हैं। उस चमक धमक को देखकर घोड़े जो है वो बिदकना शुरू कर देते हैं। अब खतरा होता है, साथ मासूम बच्चा सोया हुआ है, कहीं ये घोड़ा उसको ना रोंद डाले। आवाज आहिस्ता कर ली, अब वो चमक दमक खत्म हो गई। अब फिर ये तो दीवाने थे, ये कुरान मजीद की तिलावत करते थे दीवानगी के आलम में। अब बेटा भूल गया, तिलावत कर रहे हैं। फिर जब तिलावत में मस्त हुए तो फिर उसी तरह चमक, आसमान से कोई चीज चमकती हुई उतरती हुई नजर आ रही है और घोड़े ने फिर भी दखना शुरू कर दिया। घोड़े के उस जोर शोर की वजह से इधर मुतवज्जो, फिर ख्याल आया बच्चे को ना रो। सारी रात इसी तरह गुजर गई। सुबह के वक्त अल्लाह के नबी को यह बात बताई तो आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जब तुम तिलावत कर रहे थे तो तुम्हारी तिलावत सुनने के लिए अल्लाह के मलाइका और फरिश्ते उतर रहे थे। अगर तुम आवाज आहिस्ता ना करते और इसी तरह तिलावत करते रहते, सुबह के वक्त मदीना की गलियों में सहाबा अपनी आंखों से देखते। उबई बिन काब बैठे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और फरमाया उबई सूरह बय्यिना की तिलावत सुनाओ। मुस्कुराए, फरमाया या रसूलुल्लाह आप खुद साहिब कुरान हैं, आप पर कुरान नाजिल हुआ है, मैं आपको सुनाऊं। फरमाया उबई मैं खुद नहीं कह रहा, मुझे मेरे अल्लाह ने कहा है कि उबई बिन काब से कहो हमें सूरह बय्यिना सुनाए। ओह अल्लाह का ये आशिक फौरन जो मुस्कुराते हुए कह रहा था या रसूलुल्लाह आप तो साहिब कुरान है, फौरन संजीदा हो गए और फरमाया या रसूलुल्लाह क्या अल्लाह ने मेरा नाम लेकर कहा है? और मैं हाँ तुम्हारा नाम लेकर कहा। बड़ी देर तक इस जोश और खुशी में रोते रहे।
ہمیں پتا چلے کہ ہمارے کسی کام پر ہمارے حضرت نے ہماری تعریف کی ہے تو ہم ساتھیوں سے پوچھتے ہیں آپ اس مجلس میں تھے؟ ہاں میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت نے میرا نام لیا؟ ہاں حضرت نے آپ کا نام لیا، اور اس طرح بڑے احترام سے آپ کا نام، تو ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ اس صحابی کی خوشی کا کیا عالم ہوگا جسے بتایا گیا ہوگا کہ اللہ نے تیرا نام لے کے کہا کہ سورہ بینہ سناؤ۔ اور میں کہا کرتا ہوں کیا صحابہ کو یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ بینہ سناؤ، یہ جو فرشتے اتر رہے ہیں، تو کیا یہ ان کی آواز اچھی تھی؟ ترنم سے یہ قرآن پڑھتے تھے؟ نہیں، ترنم سے یہ قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ آسمانوں سے فرشتے ترنم کی وجہ سے نہیں اترتے، دل کے درد کی وجہ سے اترتے ہیں، دل سے کی ہوئی تلاوت کی وجہ سے اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تلاوت سننے کی فرمائش جو ہے وہ ترنم کی وجہ سے نہیں کرتے۔ اس صحابی کا دل کتنا صاف ستھرا، پاکیزہ اور زبردست ہوگا جس کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ سورہ بینہ سناؤ۔ امام عاصم کوفی کی تلاوت کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ کے نبی خواب میں آ کر شاگرد پوچھتے ہیں استاد جی آپ بڑی زبردست اعلیٰ قسم کی خوشبو لگاتے ہیں اور ہم نے بڑی کوشش کی یہ خوشبو خریدنے کی، کہیں سے ملی نہیں۔ تو فرمانے لگے زندگی کے آخری حصے میں شاگردوں نے مجبور کیا کہ اب تو پوچھیں گے بتاؤ خوشبو کہاں سے لاتے ہیں آپ؟ تو فرمانے لگے ایک رات تلاوت کرتے کرتے سو گیا تھا، خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہوا، آپ سے وسلم میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا کہ عاصم تم کتنی زبردست تلاوت کرتے ہو، تم کتنی پیاری تلاوت کرتے ہو، میرا جی چاہتا ہے میں تمہارا منہ چوم لوں۔ پھر اللہ کے نبی نے یوں ہاتھ آگے بڑھائے، میں بھی آگے ہو گیا، حضور نے یوں دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کے مجھے قریب کیا، میرے لبوں پر لب رکھ کے اللہ کے نبی نے بوسہ لیا اور فرمایا اس دن سے لے کر آج تک جب میں بولتا ہوں تو خوشبوؤں کے ہلے اٹھتے ہیں۔ یہ کچھ ترنم سے تلاوت کرنے والے نہیں تھے، یہ درد دل سے تلاوت کرنے والے تھے، حقیقی قرآن مجید پڑھنے والے لوگ تھے، مست ہو کر تلاوت کرتے تھے یہ لوگ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اگر نماز اور تلاوت پر، قرآن مجید کی تلاوت پر اور نماز پر واقعات تمہیں تو بندہ دنگ رہ جائے، کیسے لوگ تھے یہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز میں تلاوت کیا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن حاشد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کئی دفعہ میں آخری صف میں کھڑا ہوتا تھا، صرف رونے کی آواز محسوس ہوتی تھی، تلاوت کی سمجھ نہیں آتی تھی، نماز میں رویا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سامنے آخری صف میں۔ ان کی صفیں ہماری طرح نہیں ہوتی تھی کہ ایک صف میں 3 آدمی کھڑے ہیں۔ مسجد نبی کا ماحول، اللہ کے نبی کی وصال کے بعد، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت کے بعد، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں مسجد نبی کے نمازیوں کی کتنی تعداد ہوگی اندازہ لگاؤ۔ وہ قرآن مجید بھی غضب کا پڑھا کرتے تھے اور نماز بھی غضب کی پڑھا کرتے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس میں حقیقت یہ ہے کہ دین کا ہر شعبہ اس کا صحابہ کرام نے حق ادا کر دیا۔ وہ ذکر ہو، کیونکہ تصوف کی میں نے آج کی گفتگو جو شروع کی اس میں یہ ہے کہ سلوک کی بنیاد یہ 3 چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت اور نماز۔ یاد رکھو وہ والدین جن کی اولاد قرآن مجید پڑھ گئی ان پر ان کے ذمے ہے وہ اپنی اولاد سے روزانہ تلاوت کروائیں، روزانہ کی بنیاد پر بچوں سے قرآن مجید اٹھوائیں، وہ روزانہ قرآن مجید کی زیارت کریں، قرآن پاک کو دیکھیں۔ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کئی سال گزر گئے ہوتے ہیں، 10 سال گزر گئے ہوتے ہیں قرآن مجید پڑھے ہوئے، اور اس کے بعد تاحال ایک ختم کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی، اور جو نہیں کرتا
وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو قرآن مجید ناظرہ ہی صحیح پڑھنے کی جو صلاحیت دی ہے وہ اس صلاحیت کی ناقدری کر رہا ہے. قرآن مجید کا ناقدری کرنے والا ہے یہ ظالم. قرآن مجید کے ساتھ جو ہے یہ ظلم کر رہا ہے. میں کسی کے گھر چلا جاؤں, میری کوئی ناقدری کرے, میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اس کے گھر دوبارہ جاؤں. تو قرآن مجید کی جو ناقدری کرتے, یہ تو کلام خدا بندی ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ذاتی چیز ہے, باقی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں. قرآن مجید بنایا نہیں گے, یہ کوئی مخلوق نہیں ہے اللہ کی, یہ تو اللہ تعالیٰ کا تکلم ہے. جو اللہ تعالیٰ نے تکلم ادا کیا وہ جملے ہیں قرآن مجید. اور خط ہے اللہ تعالیٰ کا. جو کسی کو خط لکھے پتہ چلے کہ صاحب نے تو ہمارا خط پڑھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی, تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے. تو قرآن مجید جو پڑھنے کی زحمت گوار, اس کو زحمت سمجھتا ہے. دروس قرآن کی جہاں پر نشستیں لگتی ہیں جن مساجد میں, وہاں کے ائمہ کا درد آپ سنو, آپ کو پتہ چلے تو بیچارے کتنے دکھی ہوتے ہیں. ہمارے طلاق کے مسائل کچھ دن پہلے چلتے رہے. ایک ساتھی نے طلاق کے مسائل مجھ سے پوچھے, یہ قریب کا تھا, دل نہیں کیا کہ اس کو مسئلہ بتایا جائے. دفع ہو جائے, تجھے جب ضرورت ہی نہیں ہے. اگر تجھے مسائل کی ضرورت ہوتی تو مسجد میں آتا نا, درس قرآن میں پتہ چلتا قرآن کیا کہتا ہے طلاق کے مسائل کے بارے میں. بھرے محلے میں ہم کیا گلا شکوا کریں کہ درس قرآن میں 2-4 ہوتے ہیں, نماز میں بھی وہی صورتحال ہے. اس میں ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. ہم مسلمان ہیں, کلمہ گو ہیں, ہمیں مفت میں مل گیا ہے نا. فلسطینیوں کی طرح اگر ہم ظلم کی چکیوں سے گزرے ہوتے تو ہمیں احساس ہوتا کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. فری میں جو چیز مل جائے اس کی عموماً قدر نہیں ہوتی. تو سلوک کی بنیاد یہ 3 چیزیں ہیں. جو ذکر مست ہو کر نہیں کرتا, قرآن مجید کی تلاوت میں جو اپنے آپ کو غرق نہیں کرتا, جو نماز مزے لے کر نہیں پڑھتا. نماز تو ہے ہی مزے کی عبادت. مشائخ نے لکھا ہے نماز مومن کی معراج ہے. حضور کی معراج جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اپنے محبوب کو بلایا, اللہ تعالیٰ سے ملاقات. نماز حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے. بندہ جب خالق کہتا ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, دوسرے لفظوں میں آؤ ملاقات کی طرف. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فرصت نہیں ہے, ہم نے تو جانوروں کو چارہ ڈالنا ہے, ہمیں فرصت نہیں ہے, ہمارے تو بیوی بچے ہیں. رب تعالیٰ کی ملاقات کے انکاری ظالم ہیں ہم. دیکھو مجلس ذکر کی جو نشست ہوتی ہے یہ آپسی مذاکرہ ہوتا ہے. کہنے والے میں بھی بہت ساری کمزوریاں اور کمیاں کوتاہیاں موجود ہوتی ہیں, سامنے مجمع پر بھی. اب جو بیان کی تیاری ہے اس طرف ابھی شروع ہی نہیں ہوئے. ہم نے یہ 3 چیزیں سلوک کی بنیاد یہ بعد میں لکھی ہیں. اصل یہ 4 چیزیں تقریباً وقت جو ہے وہ آدھا جو ہے وہ گزر گیا ہے. سلوک کی بنیاد یہ 3 چیزیں, ہم ان 3 چیزوں کو اختیار کریں. ذکر کثرت سے کریں, تلاوت مست ہو کے کریں, نماز بہانے بنائیں. نماز تو ہے ہی اللہ سے ملاقات کا بہانہ. مومن تو بہانے ڈھونڈتا ہے. فجر کی نماز, فجر کے بعد جس طرح عاشق ہوتا ہے نا, اپنے محبوب سے ملاقات کے بہانے ڈھونڈتا ہے. کبھی اشراق کے بہانے آ گیا, کبھی چاشت کے بہانے آ گیا, کبھی وضو کیا ہے چلو صلاۃ تحیۃ الوضو ادا کر لوں, کبھی اس بہانے, کبھی وہ اوابین کے بہانے, کبھی وہ تہجد کے بہانے, کبھی وہ جی مشکل آئی ہے چلو 1-2 رکعت نفل ادا کر کے اپنی مشکل کے حل کے لیے صلاۃ حاجہ پڑھ کے دعا کر لوں. اور بھی مجھ سے بس گلی میں چلتے تھوڑی بد نظری ہو گئی تھی, چلو میں صلاۃ توبہ ادا کر لوں. مومن تو نماز کے بہانے ڈھونڈتا ہے.
मोमिन नमाज के बहाने ढूंढता है, एक बात। दूसरी बात मैंने अर्ज की कि एक सालिक जो है बैत भी होता है अल्लाह वाले के, असबाब की तरतीब में भी वो चल रहा होता है, सबक भी कर रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद उसकी तरक्की नहीं होती। तो इसकी वजह क्या है? एक सबक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 10 सबक हो गए, 15 असबाक हो गए, मुसलसल सबक दर सबक बदली होते जा रहे हैं, लेकिन अपने अंदर कोई तब्दीली नजर नहीं आती। तो उसकी वजह क्या है? हमारे मशाइख ने फरमाया उसकी पहली वजह यह है वहदत मतलब में कोताही। वहदत मतलब में कोताही का मतलब यह है मकसद लेकर वो तसव्वुफ की लाइन पर नहीं चलता, इसको ज़िमनी चीज समझता है। मकसद बनाकर जो तसव्वुफ की लाइन पर चलता है, अल्लाह ताला उसको महरूम नहीं करते। हम मकसद लेकर नहीं चलते। टाइम मिला तो ठीक है, खानेवाल हजरत जी की मजलिस जिक्र में चले जाएंगे, टाइम नहीं मिला तो नहीं सही। ये मकसद लेकर नहीं चल रहा तसव्वुफ की लाइन में। इसको अपना मकसद बनाकर फिर मुस्तकिल बुनियादों पर इस पर चलना यह जरूरी है। हम बैत हो जाते हैं लेकिन इसको जिमनी चीज रखते हैं। जिस तरह कोई काम ऐसा है जो जिम्मे लगाया गया, चलो यार देखेंगे, हो गया, वक्त मिल गया तो कर लेंगे, वक्त नहीं मिला तो नहीं। मुराकबा किया था, नहीं किया था, सबक किया था, आज नहीं किया था जी, क्यों नहीं किया था? बस तो वक्त नहीं मिला। तो मकसद नहीं समझा तो वक्त नहीं मिला ना। जानवरों को चारा डालना इसको मकसद समझते हैं तो डालते हैं। पेट भरने को मकसद समझते हैं तो दिन में खाना जरूर खाते हैं। अगर बीमार हो गए, दवाई ले ली, उस दवाई को खाते हैं मकसद समझ करके, हमें शिफा चाहिए। अगर हमने रूहानी बीमारियों से शिफा हासिल करने को अपना मकसद समझा होता तो हमारे असबाब का नागा भी ना होता। हमने मकसद नहीं बनाया इसको। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने साफ फरमाया कि जब तक तुम्हें हर शय से ज्यादा महबूब अल्लाह ताला की जात ना हो, उस वक्त तक तो तुम्हारा ईमान जो है वो साबित नहीं है। अपने अजीजो अकारिब से, अपने मां बाप से, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, दुनिया की हर चीज से जब तक ज्यादा महबूब अल्लाह ताला नहीं होंगे, उस वक्त तक तुम मुसलमान नहीं हो। अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने को हमने मकसद ही नहीं समझा। अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने को जो मकसद नहीं समझता, भला इससे बड़ा और जालिम कौन होगा? और वो जात तो इंसान से कह रही है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाला होता ही वो है जिसको अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला से हो। हमें हर शय अजीज है, औलाद की जरूरियात अजीज हैं, लेकिन अल्लाह ताला से मोहब्बत हासिल करने, अल्लाह ताला की मोहब्बत के असूल के लिए जो मेहनत करनी चाहिए थी, उस मेहनत को हमने मकसद ही नहीं समझा। बीवी बच्चों का पेट पालना इसको मकसद समझा है। घर में गाय खड़ी है, उसको चारा डालना इसको मकसद समझा है। पानी पिलाना इसको मकसद समझा है। हत्ता कि जहां पर उसको बांधा जाता है उसके नीचे से गोबर और गंद उठाना इसको भी मकसद समझा है। लेकिन अल्लाह ताला से मोहब्बत को हमने मकसद नहीं समझा, और वो अल्लाह गिला करता है। हजरत अता इब्ने रिबा रहमतुल्लाह, हमारे हजरत जी फरमाते हैं, अता इब्ने रिबा रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब के अंदर इल्हाम की हालत में अल्लाह ताला की तरफ से अता इब्ने रिबा के दिल पर अल्लाह ने इल्हाम किया और फरमाया, अता मेरे बंदों को क्या हो गया? ये मुझसे बंगले मांगते हैं, अच्छी सवारी मांगते हैं, दुनिया के रहन सहन के लिए अच्छी अशिया मुझसे मांगते हैं, पर मुझसे मेरी मोहब्बत क्यों नहीं मांगते?
हसीनों में सबसे ज्यादा ahsan, हसीनों का सरदार कहने की बजाय यूं कहूं कि इस हसीनों को पैदा करने वाला वो कह रहा है कि ये मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं मांगते। कोई हसीन कहे भाई मैं इतना खूबसूरत हूं, मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करते, तो ये हसीन की तौहीन होती है। अल्लाह हसीनों को पैदा करने वाला वो कह रहा है गोया कि हम अल्लाह ताला की गुस्ताखी के मुर्तकिब हो रहे हैं, हमारे लिए शर्म का मकाम है। उस जात को छोड़कर, और ये दिल, मैं कहा करता हूं ये दिल बहरे मोहब्बत है, मोहब्बत ये करेगा लाख इसको बचा तू किसी पे तो मरेगा। अगर इस दिल में अल्लाह ताला को जगह ना दी तो कहीं और जाके मुंह मारेगा। दिल का काम है मोहब्बत करना, पत्थर से हो, इंसान से हो या किसी और से, आता नहीं चैन इस दिल को मोहब्बत किए बगैर। मुझे अशार याद नहीं होते, ये बचपन के याद किए हुए अशार हैं जो याद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पत्थर से हो, इंसान से हो या किसी और से, आता नहीं चैन इस दिल को मोहब्बत किए बगैर। ये दिल बहरे मोहब्बत, हमारे मशाइख ने फरमाया जिस तरह एक कमरा, उस कमरे में या अंधेरा होगा या रोशनी होगी। अगर कोई ये कहे कि भाई इस कमरे में अंधेरा भी नहीं है रोशनी भी नहीं है, लोग तुम पागल हो, भला ये कैसे हो सकता है अंधेरा भी ना हो रोशनी, भाई एक चीज तो होगी। फरमाया बिल्कुल इसी तरह दिल के अंदर या तो अल्लाह की मोहब्बत की रोशनी होगी या मखलूक की मोहब्बत का अंधेरा होगा, एक चीज जरूर होगी। और जो ये दावा करता है कि मेरे दिल के अंदर, ठीक है मैं इस लाइन पर नहीं चला, मुझे किसी ने रहनुमाई नहीं की, मुझे अल्लाह से मोहब्बत नहीं है लेकिन किसी और से भी नहीं है, ये सबसे बड़ा झूठा है, कज़्ज़ाब है, गलत बयानी करता है। झूठ बोल रहा है, इसकी बात का कोई एतबार नहीं। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत तसव्वुफ और सुलूक में मकसद वहदत मतलब का मतलब यही है कि इसको मकसद बनाकर इस काम को किया जाए, बैत सरसरी ना हो, मकसद वाली हो। दूसरी चीज, इस पर हम पिछले दिनों भी काफी बहस कर, लेकिन वहां उन्वान कुछ और था, लेकिन बात वहां यही है, शेख की डांट डपट बर्दाश्त ना होना। सालिक सबक कर रहा है लेकिन शेख जब डांटता है तो ये बात जो है बर्दाश्त नहीं होती। चार बंदे मेरी बेइज्जती कर देती है, अबू बैठा सी, बड़ा भाई बैठा सी, ਉਹਦੇ सामने मेरी बेइज्जती हो गई है। इस तरह वैसे हजरत ਨੂੰ नहीं सी चाहिए कि इस तरह कर दे। इस सोच का मालिक कभी भी अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल नहीं कर सकता। जो इसने बहुत बड़ी नाकदरी की है, इतनी बर्दाश्त नहीं है। बल्कि अब तो वो दौर चल रहा है, हज़रत शेख जुल्फ़िकार नक्शबंदी दामत बरकातुहु आलिया ने लिखा है कि आज के दौर में तो मुरीद एहसान करते हैं शेख पर कि तुम्हें हमारा शुक्र अदा करना चाहिए कि हम तुम्हारे बैत हुए। और हम तो साफ कहते हैं कि हमारी जान छोड़ दो और हजरत जी से बैत हो जाओ। हम अपने मुरीदीन को साफ लफ्जों में यह बात कहते हैं। याद रखो, शेख पर बीमारियों का तसल्लुत बहुत दफा मुरीदों के सबक न करने की वजह से होता है। हम तो अपने आप को मुजरिम समझते हैं, हमारे हजरत जी अक्सर बीमार रहते हैं शायद हमारी कमजोरियों की वजह से। जो मुरीद गुनाह करता है उस गुनाह की वजह से बहुत दफा शेख के ऊपर बीमारियों का जो है हमला होता है। मोहसिन के साथ ये अच्छा तरीका है एहसान का बदला एहसान जो हम करते हैं। शेख की डांट डपट, देखो
میں اکثر کہا کرتا ہوں درختوں کا جن درختوں کا مالی کوئی نہ ہو وہ درخت جھاڑیاں بن جاتے ہیں، ان پر جن بھوت آ کے قبضہ کر لیتے ہیں، اور جن پودوں کا مالی ہوتا ہے وہ بڑے خوبصورت لگتے ہیں۔ بعض دفعہ مالی اتنی زبردست اس کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے کہ ان درخت کے پتوں کے ساتھ لفظ اللہ لکھ دیتا ہے۔ کئی جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا لفظ محمد لکھ دیتا ہے، بیت اللہ کی ترتیب میں اس کو بنا دیتا ہے، روزہ رسول کی ترتیب میں اس پودے کو بنا دیتا ہے تراش تراش کے۔ بالکل اسی طرح شیخ بھی ڈانٹ ڈپٹ کر کے تراش تراش کے اس کو جو ہے جنید بغدادی بنا دیتا ہے، بایزید بستامی ابو الحسن خرقانی بنا دیتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی بنا دیتا ہے، مجدد علی ثانی بنا دیتا ہے، لیکن بنتا وہی ہے جس کی کانٹ چھانٹ ہوتی ہے۔ اور میں نے پچھلے دنوں ہی آداب مرشد میں یہ بات کی تھی، شیخ اور مرید کا تعلق استاد شاگرد کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ مریض اور طبیب کی طرح ہوتا ہے۔ مریض اور طبیب کی طرح ہوتا ہے۔ استاد تو محبت سے بھی پڑھا سکتا ہے، لیکن مریض اس کو انجیکشن لگایا جاتا ہے، اس کو اگر پھوڑا نکل آیا تو اس کے گند کو نکالنے کے لیے زخم کو دبایا جاتا ہے، اس کا آپریشن کیا جاتا ہے، اور اس آپریشن کرنے میں بھی وہ حکیم کا شکر گزار ہوتا ہے، ڈاکٹر کا شکر، تاکہ ہر وقت اس کی کانٹ چھانٹ ہو، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ ہو۔ محرومی کی پہلی وجہ وحدت مطلب میں کوتاہی، اور دوسری وجہ شیخ کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت نہ ہونا، اور تیسری وجہ فرمایا شرک فی طریقت، تصوف اور سلوک میں شرک۔ جس طرح شرک فی العقیدہ ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اسی طرح شرک فی طریقت ہے، طریقت میں بھی شریک کرنا کسی کو، یہ محرومی کا سبب بنتی ہے یہ چیز۔ اچھا، یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک مہمان آئے، چنیوٹ میں بہت بڑے اللہ والے ہیں، حضرت پیر شیخ الحدیث مولانا سید برہان الدین شاہ صاحب دامت برکات اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے۔ یہ حضرت جانتے ہیں مخدوم پور کے سید امین شاہ رحمت اللہ علیہ، ان کے داماد ہیں، جو اب خانقاہ میں بھی بیان کرتے ہیں، سید معاویہ امجد شاہ صاحب، ان کے وہ بہنوئی ہیں سید برہان الدین شاہ صاحب۔ میرے پھپھا جی ہیں، پچھلے دنوں پھپھا جی پھپھی اور ان کا صاحب یعنی پھپھی زاد بھائی میرے پاس آئے، تو انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا۔ میرے پھپھا جی یہ بیعت تھے حضرت پیر عبدالحی بیلوی رحمت اللہ علیہ شوج آباد والے، ان کے وہ فرمانے لگے کہ جب میں ان سے بیعت ہوا، سید برہان الدین شاہ صاحب سے میں نے عرض کی کیا تھا، ان کا اجتماع ہوتا ہے ہمارے اجتماع کے 1-2 دن بعد شوج آباد میں اجتماع ہوتا ہے، ہماری برادری کے حضرات سارے 3 دن کا، مجھے بھی جانے کا موقع ملتا ہے وہاں پر۔ تو وہ فرمانے لگے کہ جب میں حضرت سے بیعت ہونے کے لیے گیا نا، تو حضرت نے فرمایا پہلے کن سے بیعت تھے؟ وہ فرماتے ہیں میں نے بتایا کہ مولانا عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ بہلوی، ان سے بیعت تھا۔ تو انہوں نے پہلی شرط یہ لگائی کہ آج کے بعد تم، وہ شوج آباد قریب ہی ہے، 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، آج کے بعد تم نے ان کی قبر پر بھی نہیں جانا، ان کی خانقاہ میں بھی نہیں جانا، ان کی قبر پر بھی نہیں جانا۔ اتنی شرکت، یہ بھی نقصان سے خالی نہیں ہے، کسی اور طرف توجہ ہی نہ ہو، کسی اور طرف توجہ ہی نہ ہو، 100% توجہ اپنے شیخ کی طرف ہو، یہ شرک فی طریقت ہے۔ اور یہ شرک فی طریقت کا لفظ اگر آپ کے لیے نیا ہو، تعلیم الدین حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے اس میں، اور علماء جانتے ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کتنے مضبوط قسم کا بندہ ہے یہ۔ اور تھانوی تصوف میں غلط بات کے بلکہ مجدد تھے، غلط باتوں کو نکالے ہیں انہوں نے بھی شرک فی طریقت کی جو ہے اس اصطلاح کو تسلیم کیا ہے کہ یہ اصطلاح واقعتاً تصوف میں ہے۔ اور آخری چیز فرمایا شیخ سے بدگمانی، شیخ سے بدگمانی، اس کی وجہ سے
बहुत दफा एक मुरीद जो है वो दहक जाता है, बर्बाद हो जाता है। ये हमारी आदत बन चुकी है। नमाज पढ़ के फौरन ही चले जाते हो, पता नहीं पीर साहब में चला जाना, सुनता ही पढ़दा उसी के, पता नहीं कौन पढ़दा उसी। हमारी आदत बहुत अरसे से जितना है, फर्ज पड़े और चले गए, पता नहीं सुनता ही पढ़दा उसी को ना पढ़दा। ये बदगुमानी बहुत खतरनाक है अपने शेख के साथ। हमारे बाबा जी यहाँ पर जो बुजुर्ग बैठे, अगर वो हमें मजाहन बल्कि अगर वैसे भी कह देते हैं तो उनके लिए कोई ऐसा यानी फतवा नहीं है कि भाई आप पीर की, भाई आपके पीर नहीं हैं हम, आप हमारे साथ मजाक कर सकते हैं। हमारा ये भी मिजाज है, याद रखो, तनकीद बराए तनकीद इस्लाम में इसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। कुछ चीजों को देखकर बहुत तकलीफ होती है। एक खतीब को थोड़ा परेशान किया गया, वो फटे ते चढ़े नहीं बयान थे, उससे जिन्हें परेशान किया उससे ही क्लास लेवन शुरू कर दे होना, ये गलत है। तो पिछले दिनों सलीम चौक पर एक प्रोग्राम था, तो वहां पर एक स्टेज सेक्रेटरी कहने लगा, तुसी बोलना तो है कोई ना, लेकिन चलो बोल दो सुभान अल्लाह। एक तरीका है यार, सारे मजमे की बेइज्जती, ये गलत है। हाँ तो तुसी भी हाथ खड़ा करो, तुसी भी हाथ खड़ा करो, ये बहुत नामुनासिब है, बहुत नामुनासिब है, बहुत गलत आदत है। वैसे सरसरी भाई कहो सुभान अल्लाह, ठीक है, मौलवी नात खां है अल्हम्दुलिल्लाह, यही तरतीब होती है, तंग नहीं करते अवाम को। ये बाज लोग बहुत तंग करते हैं। अबाई गांव में प्रोग्राम में तो कुछ देर के लिए मैंने तले बमना पै गया, और हाथ खड़ा करो, देनो हजूर दे सहाबा नाल जितनी मोहब्बत है हाथ खड़ा करो, गुस्ताख तक कोई नहीं, लेकिन हाथ खड़ा करना जरूरी है रास्ते। और ये जुमला वैसे भी गलत है, जिसको हजूर से जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े, यह गलत है जुमला। अब हजूर से जितनी मोहब्बत है, हम तो गला फाड़ के भी पढ़े तब भी हक अदा नहीं हो सकता, उससे भी ज्यादा मोहब्बत है हमें हजूर से। तो सही आ कैसे हो, खाने वाले प्रोग्राम थे मौलाना शबीर उस्मानी साहब ने, बाबा थक गई है, सुकून है, नाथ खान पहले गुजर गए थे, और यही आखिर में कहा कि कुछ दिन सबर करो, उसके बाद इन नाथ खान तो रखना ओ नियाजी चौक से भज के जाओ, भज के वापस आओ, हाथ खड़ा करके को सुभान अल्लाह। ऐसा अमल हो जिस अमल में अवाम की तजलील ना हो। अवाम में बहुत दफा सफेद रीश वाले भी बैठे होते हैं। अस्टेज तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमें विरासत में मिला है ना। उस अस्टेज का हक यह है कि हम किसी को भी तजलील जिल्लत की नजर से ना देखें। गुफ्तगू में जुमले में कोई ऐसा जुमला ना हो जिससे सामने वाले बंदे की तौहीन हो रही हो। मैं कई दफा सोचना खतीबा में खुशकिस्मत ही है कि थले ये चिट्टी दाड़ी वाले की बेइज्जती कर दें, उन्होंने कोई पोतरा दोतरा नहीं बैठा होगा दस दे आके कि मैं बेइज्जती करेंगे। हालात बहुत खराब हैं। इस हवाले से बड़ी अजीब सूरत हाल है। बहरहाल हमें शेख से बदगुमानी भी नहीं करनी। ये जो ना शेख के आदाब, ये चूंकि पीछे अभी पिछले दिनों मैंने पूरे 6 पॉइंट शेख के आदाब पर बयान किए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर मजीद बात करने की जरूरत है। आज जब मैंने ये लिखे थे तो मेरे ज़हन में ये बात नहीं थी कि इस पर बात हो चुकी है, लेकिन अभी मुझे ये याद आ रहा है कि इस पर हमारे बयान जो है वो तफसीलन, और ज्यादा वक्त महीना भी नहीं गुजरा, तफसीलन हमारा मजरे जिक्र पर बयान हो चुका है। तो हमारी आज की गुफ्तगू का खुलासा यह है कि तसव्वुफ की बुनियाद 3 चीजों पर है। जो इन 3 चीजों को इख्तियार करता है तो यूं समझे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तसव्वुफ की लाइन पर चल पड़ा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तसव्वुफ की लाइन पर चल चुका हूं। क्या? अल्लाह ताला का जिक्र, कुरान मजीद की तिलावत, नमाज का एहतमाम। ये 3 चीजें जिसको हासिल हैं वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैत भी हूं, अल्लाह वालों का सोहबत याफ्ता भी हूं और अल्लाह वालों की तरबियत में भी हूं। उसको शुक्र अदा करना चाहिए। और जो असबाब की तरतीब में है और वो ये समझता है कि मुझ पर सबक असर अंदाज नहीं हो रहे, कई खबासतें मेरे अंदर मौजूद हैं, तो वो ये सोचे कि मेरे अंदर ये 4 बीमारियां अगर हैं तो फिर मुझे वाकईतन सबक फायदा नहीं देगा। नंबर 1 क्या? वहदत मतलब में कोताही। बैत हो गया लेकिन बैत को मकसद नहीं समझता, दूसरे कामों में बस मगन है।
مطلب اس کو مقصد سمجھ کے جو چلے گا اس پر یہ چیز اثر انداز ہوگی. دوسرا، شیخ کی ڈانٹ ڈپٹ کو برداشت نہیں کرتا. اور واقعتاً شیخ کی ڈانٹ ڈپٹ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر یہ اس کو برداشت نہیں کرتا کوئی بندہ، شیخ کی ڈانٹ ڈپٹ کو انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، تو اس کو سبق وغیرہ اثر نہیں کریں گے. اور شرک کی طریقت اپنے شیخ سے بیعت ہے، اس کے بعد دوسرے اللہ والوں کی بیانات، ان کی ترتیبات میں زیادہ مگن ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ شرک کی طریقت میں مبتلا ہے اور اس کو اپنے شیخ سے فائدہ نہیں ملے گا. اس کو اپنے شیخ سے فائدہ نہیں ملے گا. اسی طرح اپنے شیخ سے قطعی طور پر کبھی بھی بدگمانی جو ہے وہ اگر آئے بھی تو اس کو ختم کریں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے اصول وہ ذہن میں رکھیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصول یہ ہے کہ جس بندے کی زبان سے کوئی جملہ نکلے اور اس جملے کے 100 مطالب ہوں، 100 مطلب ہوں ایک بات کے، ان 100 مطالب میں 99 مطالب غلط ہوں اور ایک مطلب اس کا اچھا بھی نکلتا ہو، تو امام صاحب فرماتے ہیں وہ اچھا لے لو اور 99 چھوڑ دو. شیخ کا کوئی ایسا کام، ہمیں ایک ساتھی ملے تو فرمانے لگے کہ گڑے موڑ کے ہیں بھائی مبین، یار میں نے ایک تھوڑا جہا اشکال سی میں کہ حضرت جی دا میں ویڈیو ویکھیے تھے وہ پٹھے ہاتھ نال پانی پینے بیٹھے ہیں، پٹھے ہاتھ نال پانی پینے بیٹھے ہیں. میں انہوں آخیا، میں کہ پہلی گل تو یہ ہے کہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے شیخ نال. ممکن ہے کیمرہ پٹھا ہوئے جڑا ویڈیو بنانا پہ اور سامنے والی سکرین، اگر سامنے والے کیمرے سے ویڈیو بنائی جائے تو ہر چیز الٹی ہو جاتی ہے، ہاتھ بھی الٹا ہی محسوس ہوتا ہے. تو اس آخیا ہاں ویسے وہ جس نے ویڈیو بنائی نا وہ اپنی تصویر بھی وچ آندی پئی ہے. میں گل ہی ختم ہو. اگر تم پہلے ہی تھوڑا سا غور کر لیتے تو مسلسل موبائل چلانے والے ہو تو یہ اشکال ہی پیدا نہ ہوتا. اب میں نے ویڈیو تو نہیں دیکھی تھی نا، بس بعد میں اس نے پھر مجھے ویڈیو سینڈ بھی کی، میں نے دیکھی، میں نے کہا یہ تو بالکل واضح ہے ایک بندہ اپنی تصویر بھی بیچ میں لا رہا ہے، حضرت سامنے بیٹھے تو یوں کر کے وہ اپنی تصویر بھی لا رہے ہیں حضرت کی بھی، تو سامنے والے کیمرے سے بنا رہے ہیں تو اس میں الٹا ہاتھ سیدھا اور سیدھا ہاتھ الٹا نظر آ رہا ہے. صحیح مطلب نکل سکتا ہے تو غلط مطلب لینے کی ضرورت کیا ہے. بہرحال دعا ہے کہ حق جل شانہ ہو ہمیں تصوف اور سلوک کی لائن پر چلتے ہوئے اس کے تمامی حقوق اور آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.